Hello students. So this is our first chapter of 8th class crop production and management. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿ ਜੋ ਨੇਮ ਆ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਫਸਲਾਂ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਟॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। छोटी जी इंट्रोडक्शन है कि काफ़ी सालों तो जो आ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है काफ़ी सालों तो चलती आ रही है। अगर शुरू तो कहिए तो अपने जो इंसान सी बहुत लिखा हुआ है इतने देखो तुसी जिस तरह 10,000 BC जो पीपल सीगे कुछ ना कुछ उगाते सी। ओके, सो जो खेती है वो कोई होंदी चीज़ नहीं है, खेती बहुत ज़्यादा पुरानी है। ओके, हुण इत्थे की है कि क्रॉप की है। बेसिकली माइंड च एक क्वेश्चन आ सकता कि प्लांट्स की है और क्रॉप की है। सो प्लांट्स एंड क्रॉप च कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी एक प्लांट्स ही होंगे हैं, बट हुण इहदी डेफिनेशन की है वो अपने लिए जाननी ज़्यादा जरूरी है। देखो की है इहदी डेफिनेशन, वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड क्रॉप। ओके, सो जो किसी प्लांट्स ਨੂੰ एक पर्टिकुलर जगह के उत्ते बहुत लार्ज स्केल पर उगाया जाता तो उन्होंने आप की कहने हैं, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, और जो प्लांट उगाए जाते उन्होंने आप कहने क्रॉप। देखो कितने भी खेती होंगी है, जो एग्रीकल्चर लैंड होंगी तो उत्थे एक ही तरह के प्लांट्स जो आ वो ग्रो किए जाते हैं। जिस तरह अगर एग्जाम्पल लवां मैं कनक की या फिर मैं एग्जाम्पल लवां राइस की, तो तुसीं देखोगे कि जो खेत ने उन्होंने की होंदा वा कि ज़्यादातर सेम ही सारे प्लांट लगाए होंगे, तो ही उन्होंने खेती कहते हैं। सो ये थोड़ी फर्स्ट डेफिनेशन होगी क्रॉप की। ओके, हुण एग्रीकल्चर और इंडिया का जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि अपना सब तो पहला तो जो इंडिया की मैक्सिमम पॉपूलेशन है वो कित्थों आती है? पिंडा तो आती है। ओके, पिंडा तो मतलब कि ज़्यादातर लोग की करते हैं? खेती करते हैं, विलेजेस च रहिंदे हैं और खेती करते हैं। ओके, सो इंडियन जो अपना रीजन है वो किस तरह का हुण की लिखा हुआ है, देखो यार पढ़ो यार। द इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ओके, सो क्योंकि इंडिया दे विच की है कि तुसी देखोगे कि टैंपरेचर दे विच बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। एग्जाम्पल देखो यदि राजस्थान वर्गा एरिया भी है जिथे टैंपरेचर बहुत ज़्यादा होंदा वा, और कश्मीर वर्गा एरिया भी अपने जिथे टैंपरेचर बहुत घट होंदा वा। सो इन्ने सारे डिफरेंसिस करके की है कि अपने कोल जो खेती नाल या फिर जो अपने कोल एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड जो डिफरेंसिस आ वो भी अपने कोल बहुत आते हैं। हर जगह के उत्ते एक अलग अलग तरह की स्पैशल क्रॉप होंगी जो उत्थे उगाई जाती है। ठीक, सो जो ये क्रॉप उगाने का सिस्टम आ इनू बेसिकली आप दो पार्ट्स च डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि सीजन के हिसाब नाल ही अपनी खेती होंगी है इतनी। ओके, सो फस्ट आप जी क्रॉप्स ने उन्होंने कैटागरी आप रखते हैं खारिफ, एंड सैकेंड च आप रखते हैं रबी क्रॉप्स। हम खारिफ क्रॉप्स किहड़ियां होंदियां ने, देखो जरा इधर खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सॉन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जी क्रॉप्स की होंगी है कि जो बरसात आती है ना उदों जिन्होंने उगाते उन्होंने आप कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। उन्हें एग्जाम्पल्स की ने, ये एग्जाम्पल आ पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसैट्रा। ओके, सो दूसरी कैटागरी जो अपने को आती दैट इज़ रबी, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। हम देखो ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां ਆਪਾਂ सर्दियों के मौसम च उगाने हैं उन्होंने आप की कहने वो रबी क्रॉप्स होंगे। ठीक, हुण इहदा जो टाइम पीरियड आ वो की हुंदा वा, देखो यार टाइम पीरियड हुंदा अक्टूबर टू मार्च, इस तो उपर वाले का की सीगा जून टू सैप्टेंबर। ठीक, सो जो रबी क्रॉप्स ने इन्हां दा जो सीजन हुंदा अक्टूबर टू मार्च हुंदा वा, और इहदी एग्जाम्पल की है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ओके,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਬਰੋਡਲੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਸਵੋਇੰਗ, ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੀਡ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਜੋ ਸਟੈਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਟਰਨ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ਨ ਇਟ। ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡੀਪ ਸੋਇਲ ਆ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆ ਏਅਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਨਰਲਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਲਿੰਗ ਔਰ ਪਲੱਗਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ ਟਰਨਿੰਗ ਦ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਲਿੰਗ ਔਰ ਪਲੱਗਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਲੱਗ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਲੱਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, so the plugged field may have big piece of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with the planks. So ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਆ ਬੇਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਟਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੱਗਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਪਲੱਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਹ ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਟੂਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਵੀਡਸ ਐਂਡ ਫॉर ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਵੀਡਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਵਾ, ਵੀਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀਡ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੂਜ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਹੋਏ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਆ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਵਿੰਗ। ਸੋਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਪਾਣੇ ਆ। ਬਟ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਡ ਡਰਿਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਪਰਜ਼ਲ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਫॉर ਸੋਵਿੰਗ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਐਡਿੰਗ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਆਰ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਸੋਇਲ in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆ ਜੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਮਨਿਓਰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਮਨਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਡ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ। ਸੋ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨऑर्गेनिक ਸਾਲਟ, ठीक, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਬਟ ਮਨਿਓਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਜੋ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਨਿਓਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ, ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਿਊਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, so third step is a fertilizer does not provide any humus to the soil। fertilizer direct chemical ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਊਮਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਹਿਊਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਮਨਿਓਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਦਾ soil। So next is the fertilizer are very rich in the plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। ਹੁਣ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਬਟ ਮਨਿਓਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਿਓਰ 'ਚ ਜੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ
ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ crop rotation. It can be done by growing different crop alternatively. Earlier farmer in the North Indian used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਿਸ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਿਸ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਮਨਿਓਰ। ਹੁਣ ਮਨਿਓਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਐਨਹੈਂਸ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪੋਰਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਮੇਕ ਦਾ ਸੋਇਲ ਪੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀ। ਪੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਰਸ। ਸੋ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਲਾਈਕ ਅਰਥਵਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ। ਇਟ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਨਿਓਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ, the supply of water to the crop at different interval is called irrigation। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ? ਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਪਾਉਂਡਸ, ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰ, ਡੈਮਸ ਐਂਡ ਕਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟ, ਚੇਨ ਪੰਪ। ਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੁਣੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚੇਨ ਪੰਪ। ਚੇਨ ਪੰਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਕਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਔਰ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਨ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੋ ਮੈਨ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਕਲੀ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਹਤ। ਰਾਹਤ ਐਂਡ ਧਿਕਲੀ। ਧਿਕਲੀ ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਢੇਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਮੋਟ ਦੇ, ਠੀਕ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ। ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਟਸ ਲਗਾਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੁੰਮੂਗਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੋ ਬਕਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਆਰ ਕੋਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਨ ਥੀਸ ਪੰਪਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਜੋ ਆ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਫੁਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁਵਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਡ੍ਰਿਪ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ ਸੇਮ ਹੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ। ਸੋ these are two modern methods, dripping system and sprinkle system. Now next is, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਵੀਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਡਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। undesirable plant grow naturally along with the crop, these undesirable plants are called weeds. So ਜੋ plants ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਣ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵੀਡ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਡਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਸਾਈਡ। ਓਕੇ, the weed control by using certain chemical, these are called weedicides. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, the cutting of crop after it mature is called harvesting. So ये दी definition होगी, एक बार इस definition को देख लो। The cutting of the crop after it is mature is called harvesting. Okay. जो ये है ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਜੋ ਸਿਕਲ ਆ ਬੜਾ ਕੋਮਨ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੂਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਬਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਵੈਸਟਰ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ
In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. This process is called threshing. ਹੁਣ threshing ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜੋ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ farmer with a small holding of the land do separation of grain by chaff by winnowing ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਵਿਨੋਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਇਨਸੈਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂਟ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੋਸ ਫੋਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਗ੍ਰੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੋਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰੈਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ